actually this portion. I will cover this portion. এটা কি শুদ্ধ স্যার বলেছেন তোমাদের? এসডিসি স্যার এটা দেখিয়েছেন? ও আচ্ছা, ঠিক আছে, আমাকে একটু রেসপন্স দিও তাহলেই হবে। আর so this is the syllabus for solid state lighting, special paper under special paper 2. So this portion I will cover. And this Okay, sir. This portion SDC sir will cover the green mark portion. So today what I will do, I will just give you some introduction on this. I have one PPT and I will share some document with you in future. In future means today at the end of the class, so that we can discuss on the document, some books, some portion of the books, right? Because I do not have much PPT. So this is the PPT I have prepared long back. So this actually gives me some introduction of LED lighting, and I am going to share this. So, so light emitting diode, LED, solid state lighting, solid state. So it is a solid state device, LED. It is a diode actually. So I'm not going to cover the entire of this lecture because it is so many things are here. I will give you an introduction of this subject, and from the coming week, I will follow the syllabus. This one, and this one is if you see the syllabus, this portion is mainly deals with the physics of light generation, right? Some explanation of how the semiconductor diode actually works, PN junction, different types of junctions, homo junctions, hetero junctions, etc., etc., and why why it evolved, how it evolved, and what is the physical reasons behind all the impact. We know that impact of there are so many factors on which light output from LED differs, and there are some features which makes the LED distinctly different from conventional light sources, right? So why these special attributes? This we can understand while we will discuss this, the physical process behind the light generation, right? So anyway, so I will discuss this too today, physics of light generation and LED and white light generation, white LED. So white LED and LED, of course, there are some differences between these two, white LED and LED. And tell me whether you have noticed that in almost in every mobile phone there is one LED lamp. Have you noticed it? Yes. And before LED, it is not possible to inbuilt a light source in the mobile. This is due to this physical dimension, physical size of conventional lamps. So this is the diagram for conventional lamps. আমি এটাকে কনভেনশনাল বললাম। I am not I wish to give it a general name, conventional lamp and luminaire, because after the commercial availability of the LED luminaires, a new era in lighting began, right?
So distinctly different, a new era, totally new era. So that is the reason I want to classify it as conventional lamps and luminaire and LED lamps and luminaire. I don't know whether you can recognize this lamp. This lamp, I think you can recognize. We usually in 2 to 3 years back, but even now, in some domestic application, these lamps are being used. These are the, can you tell me what is the name of this lamp? CFL, compact fluorescent lamp. Yes. CFL, compact fluorescent lamp. This is tube lamp. Commercial language, scientific name, fluorescent tube lamp, FTL. This is CFL, this is FTL. This is also CFL, but see, there is a difference between these two. Have you noticed the difference between these two? This type of lamp we can fit into a lamp holder directly. The lamp holder which are designed to hold a filament lamp. So this assembly, CFL lamp assembly, is suitable to replace filament lamp. The cost of the filament lamp around 15 rupees, and the cost of this type of lamp around few hundred rupees, 100, 200 like this. So the cost of the filament lamp, tungsten filament lamp, the order is 10, here order is 100. But this lamp is only lamp assembly, and here is a starter is there. Right? We know that to run this lamp, to operate this lamp, we need starter, we need choke or ballast. You all learn it in the earlier class. A discharge lamp always requires essential requirement is one, choke coil or ballast. Ballast may be electronic ballast, ballast may be magnetic ballast, and fluorescent lamp. Here the and starter, and here the starter is inbuilt starter is here. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এটা অ্যাডিশনাল একটা হোয়াইট ছোট্ট একটা এক্সটেন্ডেড পোরশন আছে, আমি জানি না বুঝতে পারছো কিনা তোমরা। So this extend, actually there are four pin. Here 2 pin, at the other end there are 2 pin, and you know that starter is connected in parallel to the lamp between the 2 pin. So 2 pin here, 2 pin is connected with the starter, and rest of the 2 pin is connected with the ballast. Right here, this is 2 pin. এটাকে বলা হয় নন রেট্রোফিট CFL ল্যাম্প। এটাকে বলা হয় রেট্রোফিট CFL ল্যাম্প। Retrofit means we can directly replace the existing lamp in the holder. So here lamp holder is totally different. So this is non-retrofit. We cannot fit this lamp directly to this. এটাকে বলা হয় B22 holder. এটা তো ক্যাপ, B22 ক্যাপ। আর যে হোল্ডারটা থাকে তাকে বলা হয় B22, B for Bombay, B for bayonet actually. Bayonet মানে যেখানে এই যে পিনটা, দুটো পিন বেরিয়ে আছে, এই পিনটা ওখানে আটকে থাকে আর কি। This holds actually lamp with the holder. So 22 is the size. So 22 millimeter. So B22 lamp holder, it can fit with the B22 lamp holder, and this cap is B22 cap. Just my intention is just to give some idea what is the dimension of the lamp. This is a metal halide lamp. Just notice the discharge tube here at the center, and this is that. See the dimension of the discharge tube in case of sodium vapor lamp. These both are high pressure lamp, high pressure sodium vapor lamp, high pressure metal halide lamp, right? So this type of fitting, যেটাকে আমরা luminaire বলি, light fitting বলি, light fixture বলি. So look, this is outdoor lighting luminaire. See, this lamp is fitted here. This is street light luminaire, lamp is fitted here. The holder, I think you can notice this holder. This type of lamp can be put here. এইগুলোকে বলা হয় screw cap holder. এটা bayonet cap, screw cap, high power
হাই ওয়াটেজ এলইডি, যেখানে ল্যাম্পের ওয়েটটা অনেক বেশি হয়, সেখানে স্ক্রু ক্যাপ দেওয়া হয়। So screw cap, difference-টা কি না, screw cap can holds lamp more firmly. In case of outdoor lighting, in case of street lighting arrangement, in case of flood lighting arrangement, if those are outdoor application, so there's some wind pressure is there, they have to withstand the wind pressure. এগুলো সব engineering aspect, right? So lamp holding should be more firm than in case of indoor fitting, this type of fitting. সো এক্ষেত্রে কি হয়, এটা রেসিডেন্সিয়াল অ্যাপ্লিকেশনে অত প্রোটেকশন লাগে না। সো এখানে কি হয়, এখানে আমাদের স্ক্রু ক্যাপ দেওয়া হয়, এটাকে অনেক সময় এডিশন ক্যাপ বলা হয়, E40, E40 এরকম বলা হয়, 40 millimeter ডায়া, E for edition. Now these are the conventional outdoor lamps and outdoor luminaires. These are the conventional indoor lamps and indoor luminaire, right? Now see, look at this. This is LED. This is indoor class. This is outdoor class. I'm sure that by this time you already have noticed this type of street light fitting already mounted in some portion of the Kolkata and around the city. This is LED floodlight, LED street light. And this type of application, normally it is garden light, garden or pedestrian path light. Right? Light is mounted in a wall and direct, this is the portion light emitting surface. This is one sensor you see. And this is the solar panel. এগুলো সব আধুনিক জিনিসপত্র, এগুলো হচ্ছে আর কি, মানে এলইডি তে সোলার প্যানেল, ইনবিল্ট সোলার প্যানেল এলইডি লুমিনার, এগুলোকে আমরা বলি। So look at this indoor luminaire type. So what is the difference between these two? The size of the LED lamp. Lamp means from where light is coming out. This is the light emitting element, the discharge tube. This is the light emitting element, the discharge tube. This is the entire surface is light emitting. দেখো এখানে সারফেস এরিয়াটা কত বড়। হিয়ার টু, এটা কি সিঙ্গেল ব্যান্ড, রাইট? 2 আর্ম এলইডি, এটা কি এই, see the size of the LED chip. So many numbers of LED chips are mounted on a base. এটাকে বলা হয়, এটা actually printed circuit board, PCB, printed circuit board. So the LED chips are mounted on printed circuit board. So এইটাকে পুরোটাকে বলা হয় LED module. So these individual LED chips, which is emitting light when driven with proper power, rated power, and these are actually mounted on the board. It is not possible to take out any faulty chip from this PCB because there is a series parallel combination circuit. It is not visible. The connectivity of the in-between LED chips is not visible from here, but it is a series parallel combination circuit, right? But look at here, this is one LED, chip on board LED. Entire chip is mounted on a board. This is plus, this is minus. If plus minus polarity দেওয়া থাকে, এটা কি? This is mount as well as heat sink. It made of metal, mount and heat sink, right? And this is the LED is welded here. This is a welding. Just compare the size of the conventional light source and the conventional, the same LED used here and used here or here or here. What is the difference? Difference is in their wattage, rated power. Of course, in case of high power LED, 1 watt, 2 watt, 3 watt LEDs are being used. Whereas in case of indoor LEDs, these are of few milliwatts.
In our mobile phone, few milliwatt LED chip is mounted. If you look at to the LED chip in your mobile phone, you can see that the color is the color under daylight when it is not operating, when the torch is not on. So you see the color appears as yellowish, this type of. And when you switch on the torch, then you will get the white light. So all the lamps, all the LEDs here are supposed to emit the white light. White light are of two types, warm white light and cool white light. তোমরা যখন থার্ড ইয়ারে ল্যাব করেছিলে সেখানে আমরা তোমাদের একটা কি ছিল থার্ড ইয়ারের ল্যাবে স্পেকট্রাল পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট কম্পোজিশন স্টাডিজ অফ স্পেকট্রাল পাওয়ার কম্পোজিশন অফ ডিফারেন্ট ল্যাম্পস, তাই তো? সেখানে তোমরা ওয়ার্ম হোয়াইট, কুল হোয়াইট এইসব টার্মগুলো শিখেছিলে, মনে আছে কিছু? শিখেছিলে তো, বলা হয়েছিল তো? ওয়ার্ম হোয়াইট, কুল হোয়াইট, মানে ওরকম ওয়ার্ম হোয়াইট মানে যেখানে ইয়েলিশ হোয়াইট আসে, কুল হোয়াইট মানে ব্লুইশ হোয়াইট আসে, রাইট? দেখো এই দুটো ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছ, কালারের ডিফারেন্স। আমরা মোবাইলে যে কালারটা দেখি, হ্যাঁ বলো বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে ইয়েলোটা ব্রাইট ইয়েলো, এখানে ইয়েলোটা মানে ডার্ক ইয়েলো। এসএমডিটা ওয়ার্ম ডেলাইট দেবে, ওয়ার্ম দেবে, রাইট। এসএমডিটা ওয়ার্ম দেবে, এটা কুল দেবে, এক্স্যাক্টলি। এসএমডিটা ওয়ার্ম দেবে, এটা কুল দেবে। অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা এলইডি চিপটাকে দেখতেই পাচ্ছি না, বিকজ এলইডি চিপ ইজ এখানে অ্যাকচুয়ালি অনেক কটা এলইডি চিপ রয়েছে, অ্যারে অফ এলইডি চিপ, অ্যান্ড ইট ইজ কভার্ড বাই the phosphor material, yellow phosphor, and it is the type of phosphor that actually results white light of different color. It may be cool white, it may be warm white, it may be neutral white, right? So by virtue of this electrical characteristics of LED, it is possible to drive the LED module with very low current level, low power of the order of milliwatt, which is not possible in case of conventional lamp. This is one difference. Next difference is the dimension, physical dimension of LED is much, much smaller than this conventional lamp, right? The second difference is it should be operated by DC power because it is a diode basically. So it should be operated by DC power. It has polarity, plus minus. In case of conventional lamp, this condition is not applicable for this conventional lamp, right? Second, the LED, the way it is structured, light is coming out into one direction. Suppose from this LED chip, we are getting light from the upward direction. Just think about your LED torch. It is not that the torch is mounted such that we are getting light in a particular direction. No. This is the characteristics of the LED. Light is coming out in one hemisphere. Can I mean one hemisphere? Suppose you just mount it on a table, you will light all the emitted light coming in the upside. Whereas if you mount this light, some light goes downward, some light goes upward, some light goes sideways. So if we imagine a horizontal line here, light goes in the upward hemisphere, light goes in the downward hemisphere. Here is also. If we mount the, if we just hold the lamp in this way, light is emitted both in the upward hemisphere and down hemisphere. But this is not applicable here. Light always being emitted in one hemisphere. When we hold it in upside, this is upside up, we get light in the up hemisphere.
When we mount it upside down, we get in the down hemisphere. This is very unique feature of LED. So these are the features where the conventional light source differs from LED, or LED differs from conventional light source. এক সেকেন্ড ভালো খেলাম পায়েস আচ্ছা ঠিক আছে এই যে তোমার ছাড়িয়ে দিয়েছি আমারটা আমি নিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে পালাচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা ফোন নাম্বারটা দিয়ে sorry. So now here, in case of conventional luminaire, you see that we can take out the burnt out lamp from the luminaire. আচ্ছা এইখানে আমি একটা যেটা বলি সেটা হচ্ছে usually life of this lamp. Suppose in any installation, in street light installation or outdoor lighting installation, the life of the lamp is this type of lamp is 15 to 20,000 burning hour, right? And the life of this luminaire is at least 5 to 10 years, ranges from 5 to 10 years depending on the site, the atmospheric condition, the environmental condition of the site, right? So in the entire lifespan of a particular light fitting, the number of times we can replace the burnt out lamp. So when lamps burnt out, we just replace the burnt out lamp by a new lamp. The same is applicable here, but it is not applicable here. It is not applicable here. So these are the different components of a street light luminaire. The casing, this green color is the PCB with LED and lens. This. So what you see from here that LED lens মানে যেটা actually optics, which actually responsible for light distribution in space according to our requirement. So all are actually in a form of an assembly. This is the driver. This is the driver. And this is the external actually cover, which actually protects the entry, prevents the entry of dust and water inside the component. So it is not possible to replace a single lamp. It is possible to replace this entire LED module. And the LED chip is mounted on the PCB, but the lens array is fixed with the screw with this PCB. So it is not necessary to throw away the lens array, because the lens array is a costly element. Now, this term is very important and very specific for LED luminaires, the thermal interface material. Actually, this material and this casing helps to dissipate heat which is generated in the LED during generation of light. That we will see later. The significant amount of heat is generated at the junction of the LED. And that must be dissipated at a specific rate to cool down, to maintain the temperature of the junction to get the proper light output or rated light output. That we will see. So thermal management is necessary for LED. And of course, thermal management is necessary for this type of luminaire also. It is not that the thermal management is not required for discharge lamp luminaire. Yes. আমরা জানি ডিসচার্জটা কি, ডিসচার্জ ফেনোমেনা ডিপেন্ডস অন দি অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার। এটা ফিজিক্স থেকে আমরা জানি। দিস ইজ লো প্রেশার ডিসচার্জ ল্যাম্প, দিস ইজ হাই প্রেশার ডিসচার্জ ল্যাম্প।
Of course, discharge phenomena depends on ambient temperature. Ambient temperature মানে ল্যাম্পের চারিদিকে যে টেম্পারেচারটা আছে, that is ambient temperature. Discharge, rate of discharge, right? Rate of ionization depends on the ambient temperature. And of course, in this case also temperature is to be maintained. But that is primarily done by this casing and this fitting also. But the way the LED depends on the junction temperature, conventional lamp, this case is not applicable for conventional lamp. Of course, temperature sensitivity is here, but not that much, which is we seen in case of LED. See, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা LED এর উপরে যেটা এটা থার্মাল হিট সিঙ্ক দেওয়া, এটাকে বলে হিট সিঙ্ক, দেখতে পাচ্ছ এটা করোগেটেড পোর্শন, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি হিট সিঙ্ক। সো হিট সিঙ্ক এটা তো ড্রাইভার সার্কিটের পোর্শন। সো হিট সিঙ্ক ইজ নেসেসারি ফর হাই পাওয়ার LED, whereas এই যে হিট সিঙ্ক দেখতে পাচ্ছ এটা হিট সিঙ্ক, দিস ইজ হিট সিঙ্ক। So heat sink is necessary for LED. It is a must. So with this just brief pictorial representation of the conventional lamp luminaire and LED luminaire, so let us start with this the physics behind the light generation in case of artificial lamps. In case of artificial lamp, we see that the electrical energy is converted into light energy. Electrical energy is converted into light energy. So light, actually every lamp emits optical radiation. Light is something different. Lighting not in that sense physical quantity, right? But visible radiation is physical quantity. Light depends on the attributes of human being. Light is the entity or the physical entity that we perceive by our visual system. Okay? Any instrument measuring light, that instrument must have sensitivity following the sensitivity of human eye. So in that sense, light is not purely physical quantity. The current, the voltage, the power, the temperature, right? The optical power are independent of any attribute of human being. But the way we define light is totally different of the definition, the way we use in case of all other physical quantity. So primarily what we are getting from lamp is optical radiation. And the optical radiation comprises of ultraviolet radiation, visible radiation, and infrared radiation. And optical radiation is a part of electromagnetic radiation. There's a huge band of electromagnetic radiation that comprises of X-ray to the infrared radiation, the radio wave also. But a small segment of it is optical radiation. It starts from 100 nanometer, যেখানে UV শুরু হয়েছে. It starts from ultraviolet. আচ্ছা, তার আগে তোমরা জানো যে ভিজিবল রেডিয়েশনটা মনে আছে কিনা জানি না তোমাদের, 380 nanometer to 780 nanometer, that is the visible radiation. In some textbook, it is written that 400 nanometer to 700 nanometer. Anyway, 380 nanometer to 780 nanometer, 780 nanometer, that is as per CIE standard. CIE is the International Commission on Illumination. So as per CIE standard, the range is 380 nanometer to 780 nanometer. Okay. And by virtue of our visual system, we perceive different wavelength, optical power with different wavelength as different color. For a healthy eye people, for any healthy eye people,
Same amount of optical radiation, optical power, but of different wavelength, 380 nanometer to 780 nanometer. If such an observer is exposed to see same optical power of different wavelength, the observer can identify the wavelength by different color. The observer cannot measure the wavelength, but he can identify as different color. So this is the beautiful attribute of our visual system. It is not that optical radiation is, the color is attributed from the attribution of optical radiation. No, it is the physical quantity. Nothing is there. When wavelength differs, our perception varies from one color to another color. So 380, around 380, 400, 410, 424, 430, 450, 420 nanometer, we perceive as blue. Around 500, we perceive as green. Around 700 or 600, we perceive as red. So the reason is before 380 nanometer, the range 100 nanometer to 380 nanometer, we call it ultraviolet. And wavelength is less. So frequency is more. We know the relation between the wavelength and frequency, C equal to nu lambda. C is the velocity of light in that one or in a particular medium. So for any electromagnetic radiation, wavelength differs in different medium while propagating to the different medium, but frequency remains constant. So which one is changing? Velocities differs. So whenever we want to specify a radiation, it should be in terms of frequency, not in terms of wavelength, right? But in lighting, it is conventional that the radiation is expressed in terms of wavelength, not in frequency. Conventionally, it is done. And in nanometer or micrometer, like this. In earlier book, I have seen that the wavelength is expressed in micrometer or micron, say 0.38 micron to 0.78 micron. But now, the recent books, I have seen that it is expressed in terms of nanometer, 380 nm to 780 nm nanometer, 10 to the power minus 9 meter. So just keep in mind that any radiation should be specified by frequency, because frequency remains constant, not wavelength. Wavelength differs because velocity differs in different medium. So ultraviolet, visible, and infrared is the entire, it comprises of the range of optical radiation. Any lamp, artificial lamp, emits optical radiation lying between ultraviolet to infrared. আমি জানি না তোমরা এরকম শুনেছো কিনা, তোমরা কি ইউভি ল্যাম্প, আইআর ল্যাম্প এগুলোর নাম শুনেছো? হ্যাঁ, মানে ঠিক আছে, মানে শুনলেই হলো। ইউভি ল্যাম্প শুনেছি, লাইক রেজিন এটসেট্রা ড্রাই করতে ইউজ করে। আরেকবার বলবে, ইউভি ল্যাম্প শুনেছো কোথায়, কি করতে ইউজ করে? স্যার এই ডিফারেন্ট ইপক্সি রেজিন বা অন্য কিছু করতে ইউজ করলে ওটা কুইকলি ড্রাই করে। রাইট, ইউভি ল্যাম্প তোমরা শুনেছো, ইউভি ল্যাম্প ওয়াটার পিউরিফাই যেখানে আছে বাড়িতে, ওখানে ইউভি সি ল্যাম্প ইউজ হয়। ও আচ্ছা। ইউভি ল্যাম্পের কেন ওগুলো করে? ইউভি ল্যাম্পের ফ্রিকোয়েন্সি ইজ মোর, ওয়েভলেন্থ ইজ লেস, ফ্রিকোয়েন্সি ওর পাওয়ার, মানে ফোটন পাওয়ার, একটা ফোটনের পাওয়ার আমরা কি বলি, ই ইকুয়াল টু এইচ নিউ, মনে আছে তো? একটা ফোটন, সিঙ্গেল photon's power equal to h into h is the Planck's constant, h into frequency. So frequency higher means power is higher. So photon of a UV with
wavelength in the UV region is much powerful than photon in the IR region. So IR lamp actually used for heating purpose. কোথায় দেখো তুমি যদি শীতের দেশে বেড়াতে যাও তুমি দেখবে যে হিটার ইউজ করছে, সেখানে অনেক জায়গায় আইআর ল্যাম্প ইউজ করে। সো আইআর ল্যাম্প ইউজ করে। আচ্ছা, আমাদের মোবাইলে যে মোবাইল বলছি, তোমার টিভির রিমোট, টিভির আইআর কি ওটা? এলইডি। ইয়েস, আইআর, ওটা আইআর এলইডি। ইয়েস, ওটা ইনফ্রারেড এলইডি। তো ইনফ্রারেড অ্যাকচুয়ালি আমরা পরে আসবো এগুলোতে, যে এলইডির ওইসব জিনিসগুলো অনেক আগে মানে কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবেল ছিল, কিন্তু এই লাইটিং এ এলইডি এসছে অনেক পরে, মানে সবার লেটে এসছে রিসেন্ট টাইম। এনিওয়ে, তো আমি যেটা বলতে চাইছি যে দি লাইট জেনারেশন ইজ প্রাইমারি ফিজিক্যাল প্রসেস ইজ দিস টু, ইনক্যান্ডেসেন্স অ্যান্ড লুমিনেসেন্স। Incandescence, এটা কিন্তু physical phenomena. Incandescence, the name of the physical process. Tungsten filament lamp, halogen lamp. তোমরা কি এগুলো দেখেছো হ্যালোজেন ল্যাম্প? এইটা দেখেছো আমি শিওর, তোমরা দেখেছো। আজ থেকে 10 বছর পর ছেলেমেয়েরা এটা আর দেখতে পাবে না, আই থিঙ্ক। এইটা কি তোমরা দেখেছো হ্যালোজেন ল্যাম্প? হ্যাঁ স্যার, মানে ওই যে পিকনিক অনেক সময় যারা ডেকোরেটররা হয় ইউজ করে। স্টেজ লাইটিং এও ইউজ করে অনেক জায়গায়। হ্যাঁ, স্টেজ লাইটিং ইউজ করে, দুর্গাপুজোয়। এখন আর কেউ ইউজ করে না। আগে তোমরা ছোটবেলায় মেবি দেখেছো, প্রচন্ড গরম হয় এখান থেকে। হ্যাঁ স্যার, ইয়েলো কালারের লাইটগুলো, ইয়েলো কালারের লাইটগুলো। আরেকটা হচ্ছে যে কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে ফটোগ্রাফাররা যখন ছবি তুলতে আসতো, একটা করে হাতে করে ল্যাম্প নিয়ে ঘুরতো। হ্যাঁ স্যার, ফ্ল্যাশ মতো। এই ফ্লাড লাইট, একটা করে ল্যাম্প, ওটা ছিল ওই 600 ওয়াটের, ওরা হ্যালোজেন ল্যাম্প নিয়ে ঘুরতো। এখন যেটা পুরোটা একটা এলইডি অ্যারে নিয়ে ঘোরে ওরা। তখন প্রচন্ড গরমে হ্যালোজেনের ছবি তোলার সময় লোকে ঘেমে যেত, এত হিট। এখন কিন্তু কোনো হিট জেনারেটেড হয় না ফ্রম এলইডি। So these are the process. This is the process incandescence, light generation by heating. এখানে একটা মেটেরিয়ালকে হিট করা হয়, সেখান থেকে the heated material emits primarily infrared. Primarily infrared red is coming from this lamp. Major component comprises of infrared. সেই জন্য এই সব ল্যাম্প এত গরম হয়। We cannot touch the lamp bulb while in operation, but we can touch the surface of a fluorescent lamp. So this is incandescence. And then totally different phenomena, luminescence. Electroluminescence, there are so many examples of luminescence. Electroluminescence, light generation by electrical excitation. এই এক্সাইটেশনের টাইপের উপর বেস করে এর নাম হয়, এর নামটা ডিফার করে। লুমিনেসেন্স সবার সঙ্গে আছে। লুমিনেসেন্স, ইলেকট্রোলুমিনেসেন্স, লাইট জেনারেশন বাই ইলেকট্রিক্যাল এক্সাইটেশন। ফটোলুমিনেসেন্স, লাইট জেনারেশন বাই অপটিক্যাল এক্সাইটেশন। জোনাকি পোকা দেখেছো রাত্রেবেলা? বায়োলুমিনেসেন্স, ওই যে জোনাকি পোকার আলো, ওই ফেনোমেনাটাকে বলা হয় বায়োলুমিনেসেন্স, বিকজ বায়োলজিক্যাল এনার্জি, ও যে খাবার খায় ইত্যাদি, সেই যে এনার্জি, বায়োলজিক্যাল এনার্জি ইজ কনভার্টেড ইনটু লাইট, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ বায়োলুমিনেসেন্স। সমুদ্রে অনেক মাছ রয়েছে, ওর গা থেকে আলো বেরোয়, অল আর এক্সাম্পলস অফ বায়োলুমিনেসেন্স। বাট লাইটিং অ্যাকচুয়ালি লুমিনেসেন্স, এই দুটো প্রসেসকে এক্সট্র্যাক্ট করা হয়, এক্সপ্লয়েটেড, অ্যাপ্লাই করা হয়। These two phenomena are exploited in case of light generation for LED as well as fluorescent lamp. Electroluminescence and photoluminescence. এই যে ছবিটা আমরা দেখলাম, এই যে এইখানে বা আমাদের মোবাইলে যে টর্চটা আছে, সেখানে এই দুটো ফেনোমেনা কাজে লাগছে। LED chip, এই যে LED individual LED chip is supplied with rated electrical power, and
the rated electrical power, that is যেটাকে আমরা বলছি electrical excitation. That electrical excitation causes the emission of certain wavelength of optical radiation. Depending on the chip material, semiconductor material, the wavelength of the optical radiation is decided. এটা আমরা পরে দেখব একটু পরে। হোয়াইট এলইডির ক্ষেত্রে কি হয়? Blue light is coming out by the virtue of the electrical excitation. Blue light is coming out. So a portion of the blue light is absorbed by this phosphor material. The phosphor material is excited by the blue light. সেটাই এখানে বলছে optical excitation. So phosphor material, when excited by the optical radiation, emits light. That light, actually depending on the optical radiation, that light is of yellow color. Some portion of the blue is absorbed by, and the rest amount of blue is mixed with the yellow color coming out from the excited phosphor. And the blue, yellow mixed up. And what we get is white. So this is the physical process by which we get white light from a white LED. এই হোয়াইট এলইডি কে শুধু আমরা হোয়াইট এলইডি বলছি, কিন্তু তুমি যদি আরো স্পেসিফিক করে বলতে চাও, এটাকে বলতে হবে ফসফর কোটেড হোয়াইট এলইডি। এগুলো সব ফসফর, এগুলোকে আমরা বলি টেকনিক্যালি ফসফর কোটেড হোয়াইট এলইডি। Single chip is here. That single chip emits blue light through electrical excitation. তাহলে হোয়াইট এলইডির ক্ষেত্রে electrical excitation emits blue light. Part of the blue light excites the phosphor, that is phosphor material is optically excited, that emits yellow, and remaining portion of the blue results white light. So in case of white phosphor coated white LED, আবার আমি বলছি phosphor coated white LED, both electroluminescence and photoluminescence process are being applied. The same theory is applicable for fluorescent lamp, CFL lamp. তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, এই ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প, CFL ল্যাম্প, এগুলো কিন্তু লো প্রেসার মার্কারি ভেপার ল্যাম্প। তোমাদের এটা থার্ড ইয়ারে বলা হয়েছিল ইউটিলাইজেশনের ক্লাসে। হ্যাঁ, লো প্রেসার মার্কারি ভেপার ল্যাম্প। সো ইলেকট্রিক্যাল, তাহলে এখানে 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 এটা কি লো প্রেসার রয়েছে? লো প্রেসার মার্কারি ড্রপলেটস আর দেয়ার। So electrically excited mercury droplets at low pressure, electrically excited, and primary emission is the UV. এই যে ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের যে আমরা সাদা পোর্শনটা দেখছি, এটা কিছু না, এটা ফসফর কোটিং। তুমি যদি ল্যাম্প কোনোদিন ভাঙা ল্যাম্প হাতে নিয়ে ভেতরটা হাত দাও, তুমি দেখবে যে ওখানে একটা সাদা পাউডারের মতো কোটিং করা আছে, ইউনিফর্ম কোটিং। So that phosphor material, that UV, সেখানেও একই ফেনোমেনা। UV ওখানে এলইডির ক্ষেত্রে যেমন ব্লু এক্সাইটস ফসফর, এখানে UV excites phosphor. Phosphor materials are different. The phosphor material used in fluorescent lamp coating is totally different than phosphor material in case of LED. So here optical excitation takes place in case of phosphor, and ultimately we are getting white light. কেন হোয়াইট লাইট? এখানে হোয়াইট লাইটটা কিভাবে হচ্ছে? এখানে তো পার্ট অফ দি ব্লু নেই, এখানে হোয়াইট লাইট হচ্ছে এইভাবে। There are 3 types of different phosphor materials are mixed. So here the phosphor coating is prepared by the mixture of 3 different types of phosphor material. Although the 3 types of phosphor material are excited by the UV, but emits light in different segments, red, green and blue. ওগুলো কিন্তু ন্যারো ব্যান্ড এমিটার না, ওগুলো ব্রডব্যান্ড এমিটার। যেটাকে আমি রেড এমিটার বলছি, রেড ইমিটিং ফসফর বলছি।
peak emission occurs in the red region, তার মানে 600 nanometer onward. Onward মানে ওই visible radiation এর মধ্যে 600, 650 like this. So green phosphor, green emitted phosphor, red emitted phosphor, blue emitted phosphor, the three different types of phosphor materials are mixed. The mixture, তার মিক্সচারের কোটিংটা কিন্তু ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পে দেওয়া হয়। And আমরা জানি যে red, green, blue is the primary color of white light generation. আচ্ছা, তোমাদের এখানে কারোর ইলুমিনেশন স্পেশালাইজেশন আছে? এই 12 জনের মধ্যে আছে না নেই? গুড, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সো আমরা জানি যে তোমরা কি এটা জানো, রেড, গ্রিন, ব্লু হচ্ছে প্রাইমারি কালার ফর লাইট জেনারেশন। ইয়েস স্যার। RGB, হ্যাঁ বলো বলো বলো, কোথায় কোথায় RGB থাকে বলো একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে যে কোনো পিকচারের হিউ চেঞ্জ করতে গেলে আরজিবি তিনটে প্রাইমারি কালার্স এর মধ্যেই চেঞ্জ করতে হয় যে কোনো হিউ অ্যাচিভ করার জন্য। তুমি পেইন্ট মানে কি, তুমি পেইন্ট বা ওয়ার্ড মানে কি, তুমি কি ওই কম্পিউটারের কথা বলছো শ্রেয়া, অনিশ? মানে এই কম্পিউটারে তুমি যখন পেইন্টে কালার চেঞ্জ করছো সেটা বলছো? আমাকে একটু দেখাতে পারো? মানে এখন নয়, পরে একদিন দেখাতে পারো যেটা বলছো। আচ্ছা, আমি যদি একটা পেইন্ট খুলি, দেখতে পেয়েছো পেইন্টটা? দেখতে পাচ্ছ পেইন্টটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এডিট কালার, হ্যাঁ। কোথায় রেড, গ্রিন, ব্লু? স্যার এই যে সাইডে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা কোন কালারটা হলো? ও এই কালারটা হলো। আপনাকে লিউমিনেসেন্সটাও চেঞ্জ করতে হবে, ওটা আপনি ইনক্রিজ করে দিলে আরো লাইটার কালার পাবেন। কোথায় কোথায়? এটা স্যার ব্লু এর পাশে LUM লেখা আছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, রাইট। এটাকে কি করব? স্যার লিউমিনেসেন্সটা ইনক্রিজ করলে আরো ব্রাইটার কালার আসবে। আচ্ছা, লুমিনেসেন্সকে আমি ডাবল করে দিলাম। আচ্ছা দেখুন কালারটা লাইটার এলো, আগের থেকে লাইটার। 100 করি। আচ্ছা আচ্ছা, স্যাচুরেশনটা আমি 50 করলাম, কি হলো? ও, এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? 255 স্যার, 8 বিটের সব। 255 না? আচ্ছা 255। আচ্ছা, এটা 240 বেশি নিচ্ছে না? ও, এটা 255 হয়ে গেছে, তার মানে আচ্ছা, রেড, গ্রিন, ব্লু 255 হয়ে গেছে, সেই জন্য এটা সাদা হয়ে গেছে না? সেই জন্য এটা সাদা হয়ে গেছে। ফাইন হ্যাঁ ফাইন, স্যার। আচ্ছা বেশ। রেড, গ্রিন, ব্লু প্রাইমারি কালার, ভেরি গুড। এটা আমি জানতাম না তোমাদের থেকে, এই মানে জানতাম মানে আমি বলছি এই ব্যাপারটা আমি জানতাম না। এটা যেভাবে চেঞ্জ করা যায় কাস্টম কালার আমি জানতাম না, এডিট কালার আমি জানতাম না। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ। এবার একটু বলো তো আমাকে, এই যে আমি এখানটায় বললাম
যে রেড গ্রিন ব্লু ফসফর মেটেরিয়াল অ্যাড করে এটা আমরা হোয়াইট পাচ্ছি, the same actually applicable for another type of LED where instead of a single chip, 3 LED chips are there. 3 LED chips are there in a single assembly, red, green, blue. And by changing the color, how we can change the color of individual LED? By changing the power supply to the individual LED, we can generate a huge range of different color. এই যে এক্ষুনি তোমরা পেইন্টে গিয়ে যেটা তোমরা আমি তোমাদের হেল্প নিয়ে করলাম, দি সেম ওয়ে এই যে 0 to 255 এটা তোমরা যেরকম হাতে করে আমরা এখানে ডেটা দিয়ে করছি, ওখানে আমরা কি করতে পারি? বাই চেঞ্জিং দি কারেন্ট। এই যে তোমরা এখন বাইরে দেখো না যে বিভিন্ন জায়গায় ডাইনামিক লাইটিং করেছে, তার কালার অজস্র কালার তৈরি হচ্ছে, বা আমাদের মোবাইল স্ক্রিন বা আমাদের টিভি স্ক্রিন, এলইডি টিভি, বিউটিফুল কালার, ওখানেও কিন্তু 3 এলইডি চিপস আর দেয়ার। ওখানে যে হোয়াইট লাইট তৈরি হয় সেটা আর এখানে যে হোয়াইট লাইট যেভাবে আমি এক্সপ্লেন করলাম একদম আলাদা। সো আমি বলতে পারি যে ইন কেস অফ এলইডি টিভি, in case of mobile screen, only electroluminescence is responsible. No question of application of photoluminescence. হ্যাঁ, এটা কন্ট্রোল করার, এটা তুমি ভাবো তোমার কাছে 3টে ল্যাম্প আছে। তোমার কাছে 3টে ল্যাম্প আছে, রেড, গ্রিন, ব্লু। এবার অত ছোট একটা ছোট্ট অ্যাসেম্বলির মধ্যে চারটে টার্মিনাল থাকে, কমন ক্যাথোড আর বাদ বাকি 3টের আলাদা অ্যানোড। এবারে তুমি যদি ওখানে একটা প্রোগ্রামিং এর থ্রু দিয়ে, অবশ্যই মাইক্রো কন্ট্রোলারে প্রোগ্রাম করে সেটাকে এমবেড করা যায়, একটা কন্ট্রোলারের মধ্যে দিয়ে থ্রু দিয়ে তুমি একটা প্রোগ্রাম তুমি যদি করে রাখো, তুমি তো কারেন্টটাকে চেঞ্জ করলেই হবে। অ্যারে অফ এলইডি রয়েছে। এইভাবেই তো তোমার মোবাইল স্ক্রিন কাজ করছে, এইভাবেই তো তোমার এলইডি টিভি কাজ করছে, সেম। বা টার্মিনাল যেটা পিক্সেল বলি আমরা, ইচ পিক্সেল অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্স 3 LEDs, RGB. Every pixel has 3 LEDs. Every pixel. ওই জন্য তত কস্টলি হয়। তুমি দেখবে যে এখন বিভিন্ন রাস্তায় না, গোল পার্কের মাথায় আছে একটা বিশাল বড় একটা স্ক্রিন দেওয়া আছে। এগুলো ডেট্রিমেন্টাল ফর ড্রাইভিং, এগুলো ভালো না। আমাদের এখানে তো এত কিছু কেউ বোঝে তো যে না, ভেরি ভেরি ডেট্রিমেন্টাল ফর ড্রাইভার্স। ওই ব্রাইট লাইট চোখে পড়ে, রাত্রেবেলা অসুবিধা হয়। যাই হোক, সো এভরি পিক্সেল অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্স 3 LED। তোমাদের শুদ্ধ স্যার পড়াবে যে হাউ উই ক্যান কন্ট্রোল দি লাইট, মানে কোন 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 টোপোলজি ফলো করে আমরা এলইডির পাওয়ারটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। তোমরা পালস উইথ মডুলেশনের নাম শুনেছো? PWM? Yes, sir. গুড। সো অ্যাকচুয়ালি পালস উইথ মডুলেশন টেকনিক টোপোলজি ইউজ করা হয়, তার টোপোলজি আছে, পালস উইথ মডুলেশন টেকনিকটা ইউজ করা হয় এলইডির ক্ষেত্রে। কেন ইউজ করা হয় এগুলো আমরা পরবর্তীকালে যখন ডিসকাস করব তখন বলতে যাব। ওটা ওই জায়গাটা শুদ্ধ স্যার প্রাইমারিলি কভার করবেন। এনিওয়ে, সো এভরি পিক্সেল অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্স 3 LEDs ইন কেস অফ দিস লাইট জেনারেশন। দেখো মানে ফিজিক্সটা হচ্ছে সেম, RGB primary color in case of radiation coming out from lamp, and mixing of the radiation, RGB radiation in different proportion, we can set different shades of color. আমরা আমাদের ছেলেবেলায় ডিফারেন্ট কালারের ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প দেখেছি, তোমরা দেখোনি সেই সব। আমরা আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি লাল, মানে রেড নয়, একটু ম্যাজেন্টা কালারের ফুল। তোমাদের বাড়িতে জিজ্ঞেস করতে পারো তোমার যারা সিনিয়র আছেন,
যে ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প, তখনকার দিনের যে ডেকোরেটিভ পারপাসে যে সমস্ত ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প ইউজ করতো, ব্লু কালারের ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প ছিল, গ্রিন কালারের ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প ছিল, পিঙ্ক। না না, পুজোর নাইট সময় ল্যাম্পটা green- আলাদা, নাইট ল্যাম্পটা কিন্তু আলাদা। হ্যাঁ বলো শ্রেয়া। তো বলছি পুজোর সময় অনেক জায়গায় এই গাছে ফাছে গ্রিন রঙের ফ্লুরোসেন্ট লাইক টিউবস লাগায়। রাইট রাইট। ওখানে কি হয় বলতো, ওই যে বললাম 3টে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফসফর আছে, ওখানে একটা ফসফর কোটিং ইউজ করে ওরা, আচ্ছা 3টের পরিবর্তে একটা ইউজ করে, গ্রিনটা ইউজ করে। যেখানে ব্লু 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 যেটা ইমিট করবে সেটা ইউজ করে, সেখান থেকে ব্লু পাবো। এখন কেন ইউজ করে? প্রয়োজন নেই তো, এখন তো এলইডি চলে এসছে কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল। এলইডি কস্টলিয়ার হবে, কিন্তু এলইডির যে তুমি এলইডির যে কালার কোয়ালিটি এক্সেলেন্ট। কেন এক্সেলেন্ট তুমি দেখো, এইটা দেখো, তুমি একটা টিউব ল্যাম্পের ডাইমেনশনটা ভাবো, আর এখানে একটা এলইডির একটা চিপের ডাইমেনশন ভাবো। রাত্রেবেলা যত বেশি তুমি, রাত্রেবেলা তো অ্যাম্বিয়েন্সটা অন্ধকার হয়ে যায়, এবার রাত্রেবেলা যত তুমি ছোট্ট জায়গা থেকে আলো বার করতে পারবে তত সেটা ব্রাইটার হবে, যত ব্রাইট হবে তত তোমার অ্যাটেনশনটাকেও ক্যাচ করতে পারবে, তত ক্ল্যারিটি বাড়বে। মানে একটা একটা ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের আলোটা আমি বলি যে ভোঁতা আলো। ভোঁতা আলো মানে ওর ব্রাইটনেসটা অনেক কম, বিকজ এরিয়াটা অনেক বেশি। কিন্তু এলইডি ছোট্ট জায়গা থেকে যদি কম আলো বেরোয় অনেক ব্রাইট লাগে, অনেক শার্প আলো। তো এই জন্য ডেকোরেশনের জন্য ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প আজকাল কেউ ইউজই করবে না। আর নাইট ল্যাম্পের কথা যেটা তুমি বললে, নাইট ল্যাম্প বেসিক্যালি কিন্তু টাংস্টেন ফিলামেন্ট ল্যাম্প, 10 ওয়াট 15 ওয়াট টাংস্টেন ফিলামেন্ট ল্যাম্প উইথ এ কালার কোটিং। ওটার কথা আমি বলছি না, আমি বলছি ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট দি ফিজিক্স অফ লাইট জেনারেশন, এই মানে ফসফর কোটেড, সিঙ্গেল ফসফর কোটেড ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প, সেখানে কিন্তু ইলেকট্রোলুমিনেসেন্স এন্ড ফটোলুমিনেসেন্স দুটো ইউজ হচ্ছে। কিন্তু এই যে কালার এলইডি যেখান থেকে বেরোচ্ছে, কালার এলইডি যেগুলোকে বলছি রেড গ্রিন ব্লু, একটা পিক্সেলে যেখানে 3টে এলইডি রয়েছে, সেখানে কিন্তু অনলি ইলেকট্রোলুমিনেসেন্স ইউজ করা হচ্ছে। তোমরা বুঝতে পারছো ডিফারেন্স গুলো? হ্যাঁ স্যার। এবারে পিক্সেলের সাইজ যত ছোট হবে তত রেজলিউশন বেটার হবে। সেই জন্য রেজলিউশন যেটা, দি ক্ল্যারিটি অফ দি ইমেজ is decided by the size of the pixel. এবারে দেখো, রেড গ্রিন ব্লু ইজ দি প্রাইমারি কালার ইন কেস অফ দিস, যে মোবাইল থেকে যে আলোটা দেখছি, মোবাইলের যে পিকচারটা আমরা দেখছি, একটা টিভির মধ্যে যে পিকচার দেখছি, বা ডাইনামিক লাইটিং দেখছি, এই যে এলইডির বেনিফিট হচ্ছে এলইডি আসাতে এইগুলো পসিবল হয়েছে। তুমি একটা বাড়ির সামনে টোটাল যে ফাসাডটা, এখানে একটা টেকনোপলিস বলে একটা বিল্ডিং আছে গড়িয়াহাটের ওই 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 রাসবিহারির ওইখানে, রাসবিহারি না সরি, ওই রুবি থেকে তুমি যদি গড়িয়াহাটের দিকে আসো, টেকনোপলিস বলে বিল্ডিং আছে, ওই বিল্ডিং এর একটা বিশাল পোর্শন জুড়ে ওই ডাইনামিক লাইটিং খেলা করে যায়। ওটা কিন্তু এই আরজিবি এলইডি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। হাওড়া ব্রিজের যে লাইটিং করা হয়েছে, তোমরা এখন ছবি নিশ্চয়ই দেখেছো, সেখানে কিন্তু আরজিবি এলইডি ইউজ করা হয়েছে। এই ডাইনামিক লাইটিং মানেটা কি? ইন্টেন্সিটি চেঞ্জ করবে, কালার চেঞ্জ করবে বেসিক্যালি। তুমি নাম যাই দাও, ডাইনামিজমটা কোথায় আছে? ভেরিয়েশন অফ কালারে আছে, ভেরিয়েশন অফ ইন্টেন্সিটিতে আছে। সেটা কি দিয়ে করছে? এলইডি আসাতে এগুলো সম্ভব হয়েছে। এলইডি ছোট সাইজ, ছোট্ট, ফ্লেক্সিবল, তুমি মাউন্টের ওপর রেখে ওটাকে তুমি র্যাপ করে দিতে পারো, গোল করে দিতে পারো, যা কিছু করতে পারো। দ্যাট ইজ দি বিউটি অফ দি এলইডি। আচ্ছা, এই কনটেক্সটে আমি তোমাদের একটু বলবো, প্রিন্টারে যে কালিটা ইউজ হয় সেখানে কে প্রাইমারি থাকে? ইয়েলো,
ম্যাজেন্টা, cyan, magenta. সায়ান, ম্যাজেন্টা, ইয়েলো। হ্যাঁ, সায়ান, ম্যাজেন্টা, ইয়েলো, রেড কিন্তু থাকে না। এই যে পেপারের যে এই যে পেপারের এটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এই যে কালারটা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই প্রিন্টারেও কিন্তু এইরকম তোমার কার্টিস থাকে, কালার প্রিন্টারে 4টে কার্টিস থাকে, এই সায়ান, ম্যাজেন্টা, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক। এই সায়ান, ম্যাজেন্টা, ইয়েলো দিয়েও কিন্তু তুমি ব্ল্যাক তৈরি করতে পারো, বাট ফর কমার্শিয়াল অ্যাপ্লিকেশন ব্ল্যাকটা মানে কস্ট এফেক্টিভ করার জন্য ব্ল্যাকটা ব্ল্যাক কালার দিয়ে ব্ল্যাক তৈরি করা হয়। 3টে কালারের তো দাম বেশি, 3টে কালার দিয়ে করা হয় না। সো ইন কেস অফ প্রিন্টিং অ্যাপ্লিকেশন প্রাইমারি কালার কিন্তু 3টে, ওইটা দিয়ে আমরা যে কোনো শেডের কালার তৈরি করতে পারি। তার মানে তুমি দেখো, যখনই তুমি একটা কালার পিকচার মোবাইল স্ক্রিনে দেখছো, আমরা কিন্তু আমাদের পারসেপশনটা সেম। এবার ওটাকে তুমি ফটোগ্রাফিক প্রিন্টে ছাপ চেপে ফেললে, প্রিন্ট আউট নিলে, তুমি দুটো জিনিসকে পাশাপাশি রেখে দেখো, একটা মোবাইলের স্ক্রিন, একটা ফটোগ্রাফ, তোমার কিন্তু কালার পারসেপশন মোরলেস সেম আসছে, বাট দি ওয়ে দি কালার ইজ প্রডিউসড আর টোটালি ডিফারেন্ট, টোটালি ডিফারেন্ট। এবারে যখন তুমি ফটোগ্রাফিক ফিল্মটা, ওই যে প্লেটটা, যে ফটোগ্রাফটা ডে লাইটের আন্ডারে দেখছো, তোমার যে কালার পারসেপশন হচ্ছে, তুমি যখন সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প রাস্তায় যে ইউজ হয় তার আন্ডারে দেখলে তোমার কালার পারসেপশন ডিফারেন্ট হয়ে যাবে, বিকজ দি ফটোগ্রাফিক প্লেট, দি ফিল্ম, দি প্রিন্ট আউট নন লুমিনাস এলিমেন্টস, they are not itself emitting light, but in case of mobile screen each pixel emits light. So ওটা তুমি কোন আলোর অন্ধকারে দেখছো বা আলোর প্রেজেন্সে দেখছো, in no way it matters, same. সেটা কিভাবে হয়? স্যার লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন করে নিতে পারে। এটা তো অঙ্ক। হ্যাঁ, অর্থোগোনাল ভেক্টর সবকটাই RGB, আর সায়ান, ম্যাজেন্টা, ইয়েলোটা অর্থোগোনাল ভেক্টর হতে হবে। হ্যাঁ, লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন করে দিতে হবে দুটোকে। ওটা তো অঙ্ক সপ্তর্ষি, তুমি ঠিকই বলেছো, ওটা তো অঙ্ক। আমি ফিজিক্যালি কি করে করবো? ও তো, তুমি কোনটা জিজ্ঞেস করছো অনিশ, ম্যাথমেটিক্সটা না অঙ্কটা, মানে ফিজিক্যাল প্রসেসটা? ফিজিক্যালি জিজ্ঞেস করছো তাই তো? আচ্ছা, এবার ফিজিক্যালি যখন জিজ্ঞেস করছো তাহলে তখন তাহলে বলি যে ধরো এই যে ম্যাজেন্টা, মানে যে ইয়েলো কালার যেটা দেখলে, আমি ইয়েলো দেখলাম, এই যে শেডটা আমি এখন দেখালাম, এই যে শেডটা ইয়েলো, আমি এটার কথা বলতে চাইছি, আমি তো আর কিছু দেখাতে পারছি না। এটা দেখতে পাচ্ছ তো এই ছবিটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরো এই ইয়েলোটা দেখছি কেন? বিকজ ডে লাইট ইজ কামিং ফ্রম উইন্ডো, হোয়াইট লাইট ইজ কামিং ফ্রম উইন্ডো অ্যান্ড ইনসিডেন্ট অন এর, ওই ছোট্ট পোর্শনটা ইয়েলো। তার মানেটা কি? হোয়াইট লাইটে তো সব আছে, RGB সব আছে, ওটা ইয়েলো হচ্ছে কেন? সাম পোর্শন ইজ অ্যাবজর্বড বাই দ্যাট স্মল ইয়েলো প্যাচ। কে অ্যাবজর্ব হচ্ছে জানো? ব্লু অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে, ব্লু অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য ওটা ইয়েলো হচ্ছে। পাশে যে ম্যাজেন্ডাটা আছে, ব্লু এর পাশে যে ইয়েলোর পাশে যে ম্যাজেন্ডাটা আছে দেখলাম, সেই ম্যাজেন্ডাটা কেন তৈরি? ম্যাজেন্ডা মানে কি আউট হয়ে যাচ্ছে? গ্রিন আউট হয়ে যাচ্ছে। এবার তুমি গ্রিন অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তুমি যদি ম্যাজেন্ডার ইয়েলোকে মেশাও, কি কি অ্যাবজর্ব হলো? RGBর মধ্যে, আমি ধরে নিচ্ছি হোয়াইট লাইটের মধ্যে RGB আছে, ইয়েলো আর ম্যাজেন্ডাকে ফিজিক্যালি আমি মিক্সড করলাম, তাহলে ইয়েলো মানে কে অ্যাবজর্ব হলো? ব্লু। ম্যাজেন্ডা মানে কে অ্যাবজর্ব হলো? গ্রিন। দুটো মিক্সড হলে কে অ্যাবজর্ব হলো? গ্রিন অ্যাবজর্ব হলো, ব্লু অ্যাবজর্ব হলো। কোনটা এমিট করবে? রেড।
Yes. So red is the secondary color of magenta and yellow. এইভাবে ওই যে মোবাইলের স্ক্রিনের যে রেড পোর্শনটা তার ডিফারেন্ট শেড, তাহলে ডিফারেন্ট শেডস অফ রেড আমি তৈরি করতে পারি বাই মিক্সিং অফ ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ম্যাজেন্ডা অ্যান্ড ইয়েলো। সো এবার মোবাইলের স্ক্রিনে তোমার যদি একটা কন্টিনিউয়াস শেড অফ রেড থাকে, তুমি কন্টিনিউয়াস শেড অফ রেডটাকে প্রডিউস করতে পারো বাই মিক্সিং দি ভেরিয়েশন অফ, বাই ভ্যারিং দি রিলেটিভ কোয়ান্টিটি অফ ম্যাজেন্ডা অ্যান্ড ইয়েলো while প্রিন্টিং। এইভাবে এটা হয়। তাহলে 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 এই যে ম্যাজেন্ডা আর ইয়েলো থেকে আমরা রেড পেলাম, রেডকে বলা হয় প্রিন্টিং এর জন্য সেকেন্ডারি কালার। ওই জন্য লাইট সোর্সের ক্ষেত্রে রেড গ্রিন ব্লু হচ্ছে প্রাইমারি কালার, ম্যাজেন্ডা সাইন ইয়েলো হচ্ছে সেকেন্ডারি কালার। ঠিক রিভার্সটা হচ্ছে প্রিন্টিং এর জন্য। সেখানে আমরা বাই মিক্সিং অফ ওখানে কি হয়, একটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, সাম পোর্শন অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। ওই জন্য ম্যাজেন্ডা সায়ান ইয়েলো মিক্স করলে কি হয়, ব্ল্যাক পাই। কেন ব্ল্যাক পাই? বিকজ অল রেডিয়েশন ইজ অ্যাবজর্ব বাই দি ব্ল্যাক। তো কোনো কালার নয়। আমরা হোয়াইট অ্যাবসেন্স অফ কালার, রাইট? আমরা হোয়াইটকে বলি প্রেজেন্স অফ অল কালার্স, ব্ল্যাক হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ কালার। ব্ল্যাক আমরা কালো রং বলি, অ্যাকচুয়ালি কালো কিন্তু কোনো রং না। দেখো আমরা তো চলতি কথা এরকম অনেক কন্ট্রাডিক্টরি কথা বলি, তো কালো রং বলি, কালো কিন্তু কোনো রং নয়, অ্যাবসেন্স অফ কালার। সো তেমনি ম্যাজেন্টা সায়ান আর ইয়েলো তুমি যদি মিক্স আপ করো তাহলে তুমি পাবে ব্ল্যাক। সো এইটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। এই জন্য আলটিমেটলি আমরা তো সলিড স্টেট লাইটিং পড়ি, যাই পড়ি। এক সেকেন্ড, আমি একটু আসছি, বৃষ্টি পড়ছে এখানে, এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, আমি কতটা বলছিলাম, ও কোন জায়গাটা বলছিলাম? So black is the absence of all colors. হ্যাঁ, black is the absence of all color, right? হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি সলিড স্টেট লাইটিং সাবজেক্ট, লাইটিং সাবজেক্টটা আলটিমেটলি ল্যাম্প ইজ ল্যাম্প। আবার বৃষ্টি পড়ছে, জানলা দিয়ে জল আসছে। হ্যাঁ, আমি যেটা বলতে চাইছি যে এই এই লাইটিং এর এই ল্যাম্প নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি, আলটিমেটলি এটা তো লাইটিং এর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, ডিফারেন্ট লাইটিং এর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। তো লাইটিং এর দুটো অ্যাপ্লিকেশন আছে। একটা হচ্ছে ধরো এই যে যেটা আমরা দেখলাম মোবাইল স্ক্রিন বা টিভি যখন আমরা দেখছি, আরেকটা হচ্ছে when light is being used to make objects visible.
এটাই কিন্তু লাইটিং এর মেজর অ্যাপ্লিকেশন। ধরো তুমি তোমার ডোমেস্টিক অ্যাপ্লিকেশনে তুমি তোমার বাড়ির কথাটা ভাবো। Major application of lamps is to make the objects visible during night time. আদারওয়াইজ তুমি যখন ল্যাপটপে কাজ করছো তুমি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছো, তুমি যখন টিভি দেখছো তখন তুমি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছো, সেটাও লাইটিং এর ল্যাম্পস এর অ্যাপ্লিকেশন, স্মল ল্যাম্পস এর অ্যাপ্লিকেশন। মোবাইল দেখছো সেটাও স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছো, ল্যাম্পস এর অ্যাপ্লিকেশন। বাট দিস আর নট মেজর। দি মেজর ইজ অ্যাপ্লিকেশন অফ ল্যাম্পস, আর্টিফিশিয়াল ল্যাম্পস আর টু মেক থিংস ভিজিবল প্রপারলি। তাহলে এই অবজেক্টের কালারটাকে যদি আমার রিপ্রোডিউস করতে হয় প্রপারলি, মানে অবজেক্টের যে ট্রু কালার যদি আমাদের রিপ্রোডিউস করতে হয়, মানে কি ফেইথফুলি রিপ্রোডিউস করতে হয়। তুমি এবার অবজেক্টের ট্রু কালার কোনটা? অবজেক্টের তো নিজের কোনো কালার নেই। সো হোয়াট ইজ দি ট্রু কালার? মানে আওয়ার পারসেপশন ইজ দ্যাট the true color is of the object is the color of the object when seen under daylight. যেটা রিফ্লেক্ট করে আমরা পারসিভ করছি। এবার ডেলাইট কি কনস্ট্যান্ট? হ্যাঁ, আর এই ধরো এখনই তো বৃষ্টি হচ্ছে যাদবপুরে, আমি তো যাদবপুরে আছি, একদম আলো একদম কমে গেছে। আর কিছু ভ্যারি করে না ডে লাইটে, শুধু কি ইন্টেন্সিটি ভ্যারি করে? কালারটাও ভ্যারি করে, মানে সন্ধ্যের দিকে ইয়েলোইশ হয়ে যায়। হ্যাঁ, কালার ভ্যারি করে, আকাশের রং ভ্যারি করে না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে তুমি তুমি যে অবজেক্টের, তুমি যেটাকে বলছো এটা আমার অবজেক্টের কালার, সাপোজ একটা তুমি মানে পেইন্টিং আছে, যামিনী রায়ের একটা ছবি আছে সাপোজ আমি বলছি, সেটা তুমি চমৎকার একটা পেপারে প্রিন্ট করা আছে যামিনী রায়ের ছবি, শিল্পী যামিনী রায়, সেটা তুমি ডেলাইটে দেখছো। এবার তুমি ভোরবেলা দেখছো, দুপুরবেলা দেখছো, সন্ধ্যেবেলা দেখছো, বিকেলবেলা দেখছো, সেম অ্যাপিয়ারেন্স হবে কি? হ্যাঁ, ভ্যারি করে যাবে। তাহলে ডে লাইট তো কনস্ট্যান্ট নয়। তাহলে আমরা অবজেক্টের কালার যখন আমরা বলবো তাহলে নিশ্চয়ই সেটা স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কন্ডিশন একটা থাকবে। কালার শুড বি মেজারেবল কোয়ান্টিটি। এই যে আমরা পেইন্টে তোমরা আমাকে একটু বললে, গাইড করলে, আমি করলাম যে 255 এখানে ভ্যালুটা চেঞ্জ করে এখানে কালারটাকে চেঞ্জ করা যায়, তাহলে কোথাও একটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল রয়েছে। এক্স্যাক্টলি। এই যে পারফেক্ট হোয়াইটের একটা কন্ডিশন আমরা ডিফাইন করে নিতে পারি, তার রেসপেক্টে আমরা বলতে পারি যে এই লাইটের কন্ডিশনে যে কালারটা হবে সেটাকেই আমরা বলবো যে কালার অফ দি অবজেক্ট। এক্স্যাক্টলি সেইটাই করা হয়। এই যে পারফেক্ট হোয়াইট লাইট যেটাকে আমরা বলছি, যেটাকে বলা হয় পারফেক্ট না বলে স্ট্যান্ডার্ড হোয়াইট লাইট বলা হয়। এই স্ট্যান্ডার্ড হোয়াইট লাইট বলা হয়। এই স্ট্যান্ডার্ড হোয়াইট লাইট হচ্ছে তোমার, এটাকে কে ডিফাইন করেছে? ওয়ার্ল্ড সায়েন্টিস্ট কমিউনিটি ডিফাইন করেছে, যেটাকে আমরা সিআই বলি, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন ইলুমিনেশন ডিফাইন করেছে, যার নাম হচ্ছে D65, ক্যাপিটাল ডি ফর দিল্লি। ডি ফর দিল্লি বলছি, অ্যাকচুয়ালি ডি ফর, এখানে ডি কথাটা কোত্থেকে এসছে? ডেলাইট থেকে এসছে। সো ডি ফর ডেলাইট, ক্যাপিটাল ডি 65 কোত্থেকে এলো? ক্যাপিটাল D65 stands for daylight 6500 Kelvin। তাহলে ওই যে তুমি বললে যে একটা স্ট্যান্ডার্ড হোয়াইট কে নিতে হবে, ওই স্ট্যান্ডার্ড হোয়াইট কোনটা? না ডেলাইট 6500 কেলভিন। এই কন্ডিশনে যে ডেলাইটের যে স্পেকট্রাম হয় সেটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি সেটাকে মেজার করে, সেটাকে অ্যানালিসিস করে, তার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাভারেজ করে তার একটা স্পেকট্রাল পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন চার্ট সিআই আমাদের দিয়ে দিয়েছে। So that chart is available. সেই চার্টের নাম হচ্ছে spectral power distribution of daylight 6500 Kelvin or D65. That is the standard white light. So any object when illuminated by D65, illuminant বলা হয়, ল্যাম্প বলা হয় না সেক্ষেত্রে।
ইলুমিনেন্ট বলা হয়। এটা টার্মিনোলজি ভেরিয়েশন, অন্য কিছু না। অল আর ল্যাম্পস, বিকজ বাট এটা থিওরিটিক্যাল ল্যাম্প, এটা প্র্যাকটিক্যালি রিয়েলাইজ করতে হয়। তখন যে অবজেক্টের কালারটা হয় সেটাকে আমরা বলি object color, which is independent of personal individual perception, which is independent of variation of measuring condition. আচ্ছা, এইটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের থাকতে হবে যে আমরা যখন কালার বলবো, সোর্সের কালার বলবো, হুইচ ইজ এমিটিং রেডিয়েশন, তখন প্রাইমারি হচ্ছে রেড, গ্রিন, ব্লু, সেকেন্ডারি হচ্ছে সায়ান, ম্যাজেন্টা, ইয়েলো। আর যখন আমরা প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে চলে আসবো, একটা ফটোগ্রাফিক প্লেট ছাপা হচ্ছে বা পেপারে ছাপা হচ্ছে বা তুমি কোথাও প্রিন্টারে ছাপছো, তখন কিন্তু প্রাইমারি হচ্ছে ঠিক উল্টো, সায়ান, ম্যাজেন্টা, ইয়েলো, আর সেকেন্ডারি কালার রেড, গ্রিন, ব্লু। এইটা শুধু আমাদের মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা যদি আমাদের লাইটিং এর অ্যাপ্লিকেশনে আমরা টু মেক দি অবজেক্ট ভিজিবল উইথ প্রপার কালার শেডিং, ধরো স্পোর্টস লাইটিং হচ্ছে, ডিফারেন্ট প্লেয়ারের জার্সির কালার রয়েছে, ভেরিয়েশন রয়েছে, এবং সেটা যদি তুমি যখন টিভিতে দেখছো প্রপারলি ফেথফুলি যদি রিপ্রোডিউস না করতে পারো, তাহলে কি হবে? সেটার অ্যাট্রাকশনটা কমে যাবে। বিজ্ঞাপন যারা দেয়, কোটি কোটি ডলার দিয়ে যারা বিজ্ঞাপন দেয়, তাদের লোগোর একটা পার্টিকুলার কালার আছে। তারা যদি দেখে ডিউরিং টেলিকাস্টিং লোগোর কালারটা ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে, দেন দে উইল নট পে প্রপারলি। এইবারে তুমি বলো তো, ওই কোথায় একটা ইন্টারন্যাশনাল কোন মাঠে খেলা হচ্ছে, বিদেশের কোন একটা জায়গায় আমি ঘরে বসে দেখছি উইথ সেম কালার, এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে? ফেথফুলি সেই কালার রিপ্রোডিউসড হচ্ছে আমার এখানে টিভি টেলিকাস্টিং এ। এটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে বলো? নাইট টাইমে খেলা হচ্ছে, ডে টাইমে না। হাউ ইট ইজ পসিবল? কি কি কন্ডিশন থাকতে হবে ওই এন্ডে, মানে খেলা যেখানে হচ্ছে, যেখানে ছবি তুলছে, ক্যামেরায় যেখানে ছবি উঠছে, ওই এন্ডে কোন প্রাইমারি কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হতে হবে? যে ল্যাম্পটা ইউজ করা হয়েছে সেই ল্যাম্পের স্পেকট্রাম যেন ডে লাইটের স্পেকট্রামে যখন যেমন সব ওয়েভলেন্থ থাকে, ওই ল্যাম্পের স্পেকট্রামেও যেন সব ওয়েভলেন্থ থাকে। এটা হচ্ছে প্রাইমারি কন্ডিশন। So the lamp used during sports activity to grab the picture of the ongoing sports activity, to grab the picture of the players, to grab the pictures of the ambience, the audience, all the signboards, advertisement signboards, those camera তো বিজ্ঞাপনের ছবিটা তোলার জন্য কোনো ক্যামেরা এইম করে না, ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে। So those lighting lamps, the optical power, emitted optical power of the lamps should contain all the wavelength of the visible radiation. সব থাকতে হবে, সব, from 380 nanometer to 780 nanometer. Otherwise, color will be distorted. ওই এন্ডেই কালার ডিস্টর্টেড হবে। আমি ওই এন্ড কথাটা কেন বলছি? দ্যাট ইজ দি অরিজিনাল এন্ড, যেখানে নাকি ক্যামেরা ছবিটা তুলছে, গ্র্যাব করছে। তারপর তো টেলিকাস্টিং, সেটা আলাদা, সেটা তো অন্য একটা ফিজিক্যাল প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমাদের এখানে আসছে। এবার এই এন্ডে যদি তোমার টিভির পিক্সেলের কোয়ালিটি বা টিভির যে তোমার মনিটর, তার কোয়ালিটি যদি প্রপার না হয়, তুমি সেই প্রপার ছবিটা দেখতে পাবে না। যে কনসেপ্টটা এখন এসছে, এইচডি ক্যামেরা, এইচডি টিভি, এইচডি টেলিকাস্টিং, হাই ডেফিনেশন। এইচডি স্ট্যান্ডস ফর হাই ডেফিনেশন। কিছুই না, ওখানে পিক্সেলের সাইজ আরো ছোট, রেজলিউশন আরো বেশি। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। তাহলে লাইটিং এর ক্ষেত্রে আমাদের ওটাও মাথায় রাখতে হবে, ল্যাম্প রেডিয়েশন should contain all possible wavelength in the visible radiation, that is 380 nanometer to 780 nanometer, and the optical power should be sufficient in it.
Otherwise, color distortion is obvious. We cannot avoid it. ওই এন্ডে রিসিভিং এন্ডে যদি কালার ডিস্টরশন হয়, তুমি এই এন্ডে মানে অরিজিনাল এন্ডে সোর্স এন্ডে যদি কালার ডিস্টরশন হয়, রিসিভিং এন্ডে কালার ডিস্টরশন তুমি অ্যাভয়েড করতে পারবে না। অ্যাভয়েড করার জন্য তোমাকে ইমেজ প্রসেসিং করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট অ্যাভয়েড। আমাদের এই কাজে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমাদের একটু, আমরা যখন পড়বো এই ল্যাম্প নিয়ে পড়বো, লাইট জেনারেশন নিয়ে পড়বো, আমাদের এটা একটু মাথায় রাখতে হবে অ্যাকচুয়ালি এগুলো কোথায় লাগে। আদারওয়াইজ তোমাদের মনে হবে এটা পড়ে আমি কি করব, এটা আমি জেনে কি করব, মানে আমাদের কোথায় কাজে লাগবে। আমাদের বিষয়গুলো বুঝতে কাজে লাগবে, আমাদের বিষয়গুলো এক্সপ্লেন করতে কাজে লাগবে, রাইট? আর কিছু প্রশ্ন আছে এই জায়গাটা থেকে? ওকে, so if we compare the incandescence and electroluminescence, we can list out some of this. In case of incandescence, the spectral composition of emitted radiation depends on thermal state of the heated material. In case of incandescence, depending on the temperature, আমরা জানি thermal radiator কোনটাকে বলি, emission property depends only on the temperature. Ideal case কি black body radiator. In case of electroluminescence, spectral composition of emitted radiation depends on energy difference between higher and lower energy level. ওই যে E equal to H nu, সেখান থেকে nu equal to E by H. E মানে কি? Delta E, E2 minus E1. E2 is the energy level of higher state, and E1 is the energy of the lower level, energy level. So if there is a transition from higher energy level to lower energy level, del E, that is E2 minus E1, that actually decides the wavelength. এবার যদি নাম্বার অফ ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থ লেভেল থাকে, তাহলে সেখানে যেটা অ্যাকচুয়ালি স্পন্টিনিয়াস এমিশন, যেটা আমরা পরে আমরা দেখবো আর কি এই জায়গায়। So যেটা আমি বলছিলাম যে in case of LED, it is the LED chip material that actually decides the primary color. এখানে প্রাইমারি কালার বলবো না, আমরা বলবো যে এমিটেড কালার বলবো। প্রাইমারি কালার কথাটা ইউজ করা যাবে না, প্রাইমারি কালার বললে সেকেন্ডারি কালার কথাটা চলে আসবে। এটা হচ্ছে যে emitted color. Suppose red, green, blue, actually LED materials are different. So spectral composition, emitted radiation depends on the energy difference. Secondly, spectral energy increases consistently at higher wavelength. এটা কিন্তু থার্মাল রেডিয়েটরের একটা প্রপার্টি। হায়ার ওয়েভলেন্থ মানে যত আমি রেডের দিকে যাব তত স্পেকট্রাল পাওয়ার, কন্টেন্ট অপটিক্যাল পাওয়ার ইনক্রিজেস। আমি একটু আগে বলছিলাম ইন কেস অফ থার্মাল রেডিয়েটর মেজর ইমিশন লাইজ ইন দি ইনফ্রারেড রেডিয়েশন। আমরা এই ছবিটা একটু দেখে নিই। দিস ইজ দি স্পেকট্রাল পাওয়ার কম্পোজিশন অফ 100 ওয়াট টাংস্টেন ফিলামেন্ট ল্যাম্প। এটা কিন্তু আমাদের ল্যাবে মেজার করা হয়েছে, আমাদের ল্যাবে যে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে মেজার করা হয়েছে, তার মেজারিং রেঞ্জ হচ্ছে 300 ন্যানোমিটার টু 1000 ন্যানোমিটার। মিনস সাম পোর্শন অফ UV is here. The sensor actually measures some portion of UV and some portion of IR, including visible. So visible color দিয়ে দেখিয়েছে just pictorial representation, color তো কিছু হয় না। So দেখো is consistently increasing at higher wavelength region. This is the unique property of thermal radiator. Spectral energy depends on the composition of the excited material, discharge tube pressure, temperature, gas discharge. আর আমাদের এখানে স্পেকট্রাল এনার্জি যেটা কোনো একটা রেডিয়েশনে কতটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কতটা রেটেড পাওয়ার তুমি ওকে দিচ্ছ। ইন কেস অফ এলইডি কত পাওয়ারের এলইডি? 1 ওয়াটের এলইডি, 500 মিলিওয়াটের এলইডি, 10 milliwatt LED. So energy content in a particular wavelength depends on the power, input power.
operating temperature is restricted by melting point of the tungsten. Flexibility of having several spectral composition of radiation. এখানে কিন্তু অপারেটিং টেম্পারেচার যেহেতু কোথাও প্লে করে না, এখানে এই রেস্ট্রিকশনটা আছে, দেয়ার ইজ নো সাচ রেস্ট্রিকশন হিয়ার। So we cannot increase the intensity of the tungsten filament light to a relatively much higher value because we cannot operate the filament at higher temperature due to the restriction of its melting point. So these are the major differences between the two processes, incandescence and electroluminescence. আচ্ছা, আমি এই ছবিটা দেখিয়েছি কেন? এই ছবিটা দেখো, এই ছবিটা আগে দেখো। এটা আমাদের ল্যাবে মেজার করা। তোমরা দেখে, আমি কিন্তু ছবির তলায় কোথাও রেড গ্রিন ব্লু লিখিনি, টাইটেলে লিখেছি। তোমরা বুঝতে পারছো কোনটা রেড, কোনটা ব্লু, কোনটা গ্রিন? এটা বলো, এটা কোন, এটা ব্লু। তুমি দেখছো এটা কিন্তু ন্যারো ব্যান্ড। হ্যাঁ, ন্যারো ব্যান্ড। পিক এমিশন অকার্স ইন ব্লু। এটা গ্রিন, এটা রেড। রেড, গ্রিন, ব্লু মেজার করা হয়েছিল আমাদের ল্যাবে। নাও দি অপটিক্যাল পাওয়ার, এখানে যে অপটিক্যাল পাওয়ার যেটা আসছে, দ্যাট ইজ ডিসাইডেড বাই দি, এটা কত মিলিওয়াটের এলইডি তার উপর ডিপেন্ড করে। But the same material is used of different power. The peak differs. Actually, this peak, actually, this value differs, but the shape remains same. তাহলে তুমি ভাবো, this is the spectral power distribution of low pressure sodium vapor lamp, SOX lamp, যেটা দিয়ে তোমরা গতবারের ল্যাবের ডেমনস্ট্রেশন তোমরা শুনেছিলে। তোমরা তো ল্যাব করতে পারোনি, আনফরচুনেট ব্যাপার, ল্যাব হয়নি তোমাদের, দেখতেই পাওনি ইনস্ট্রুমেন্টটা। তো এটা হচ্ছে তার স্পেকট্রাম। তোমরা জানো কিনা জানি না, সক্স ল্যাম্পকে অনেক সময় মনোক্রোম্যাটিক ল্যাম্প বলা হয়, গোল্ডেন কালারের। এবং 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 ওই ফিজিক্সের ল্যাবরেটরিতে এই সক্স ল্যাম্পটা খুব ইউজ হয়। সিঙ্গেল ওয়েভলেন্থ 589.6। এটা হচ্ছে কি কুল হোয়াইট ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প। সো সি দি ডিফারেন্স। এখানে এইগুলো কি কেন এসছে বুঝতে পারছো? এই কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রামগুলো, এটা কিন্তু ফসফরের স্পেকট্রাম। ট্রানজিশনের জন্য, ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন থেকে যেগুলো পাই সেগুলো কিন্তু কখনো এরকম ব্রডব্যান্ড হয় না। So all spikes are responsible for the transition from one energy level to another energy level. Because this is a fluorescent lamp, phosphor materials are there. And এইটা দেখো, if you just minutely observe the spectral power distribution, see if you compare the relative proportion of radiation, blue is dominating than red. That's why it is cool white. If red dominates over blue, then lamp color appearance will be reddish or yellowish, যেটাকে আমরা বলতাম ওয়ার্ম হোয়াইট। এখানেও কিন্তু ফসফর মেটেরিয়ালের রিলেটিভ যে ভলিউম, সেটাকে কম্পেয়ার করে এটা করা হয়। তুমি মার্কেটে সব থেকে বেশি যেটা দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে মানে ব্লুইশ এলইডি দেখতে পাবে, মানে কুল হোয়াইট এলইডি দেখতে পাবে। ওয়ার্ম হোয়াইট এলইডি খুব কম দেখতে পাবে, দোকানেও কম রাখে। তার কারণ জানো? তার কস্টটা একটু বেশি, অ্যান্ড লুমেন পার ওয়াট ইন কেস অফ ওয়ার্ম হোয়াইট এলইডি ইজ লেস। তার কারণ হচ্ছে ফসফরের এফিসিয়েন্সি, ফসফর কনভার্সন এফিসিয়েন্সি, ওই যে ফটোলুমিনেসেন্স এফিসিয়েন্সি ইন কেস অফ ওয়ার্ম হোয়াইট এলইডি, ওই যে ফসফরটা কম, ফলে লুমেন পার ওয়াট ব্লু লাইটে অনেক বেশি দেন ওয়ার্ম হোয়াইট।
অনেক বেশি মানে অনেক বেশি বলা যাবে না, বেশি। সিগনিফিকেন্টলি হায়ার বলা যাবে না, বাট বেশি। এটা যদি 100 লুমেন পার ওয়াট হয় কুল হোয়াইটের, এটা হয়তো 90 লুমেন পার ওয়াট হবে ওয়ার্ম হোয়াইট। এবার ধরো 1 ওয়াটে 10 লুমেন কমে গেল, সো 200 ওয়াটে তো 2000 লুমেন কমে যাবে। সো এই জন্য তুমি দেখবে যে আউটডোর অ্যাপ্লিকেশনে খুব কম ওয়ার্ম হোয়াইট তুমি এলইডি দেখতে পাবে, মোস্ট অফ দি অলমোস্ট অল কুল হোয়াইট। আচ্ছা, তাহলে আমরা স্পেকট্রামটা দেখলাম। এটা ইনক্যান্ডেসেন্ট থার্মাল রেডিয়েটর, এটা ইলেকট্রোলুমিনেসেন্স and photoluminescence both. This is only electroluminescence, this is only electroluminescence. Right? আচ্ছা, এইটা পরে আজকের ক্লাস শেষ করব, পরের দিন আমি বাকিটা থেকে করব। এটা কি? এক সেকেন্ড ধরো একটু। হ্যালো, হ্যাঁ, আচ্ছা, I think you are familiar with this diagram. হ্যাঁ, ইলেকট্রিক ল্যাম্প, সো ইলেকট্রিক পাওয়ার, অপটিক্যাল রেডিয়েশন, ভিজুয়াল রেসপন্স, এইখানে হচ্ছে হিউম্যান অ্যাট্রিবিউট। আমি বারবার বলছি না, লাইটটাকে পুরো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বলা যায় না। এটা তোমাদের হয়তো অ্যাকসেপ্ট করতে অসুবিধা হবে। কেন? রিজন ইজ দিস, এই প্রপার্টিটা পুরোটা হিউম্যান আই এর প্রপার্টি, এই ভি ল্যাম্বডা। সো ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাট্রিবিউট যেখানে কনসিডার করা হয় সেটাকে পিওর ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বলা যায় না। এই যে অপটিক্যাল, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এই জন্যই তো এই গ্রাফটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি অ্যাভারেজ গ্রাফ। নাইনটিন 1952 না, আরো আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদমই তো তাই। তারপর এত বছরে আর করা হয়নি। একদম একদম ভ্যারি করে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কিন্তু এখনো পর্যন্ত এক্সপেরিমেন্টটাকে রিপিট করে এই গ্রাফটাকে মডিফাই করা হয়নি, আপডেট করা হয়নি। মডিফাই বলবো না, আপডেট করা হয়নি। একদমই তো তাই, ঠিকই বলছো। স্যার, কালার ব্লাইন্ড হওয়া মানে কি ভি ল্যাম্বডা কার্ভটা অন্যরকম? না, না, কালার ব্লাইন্ড হওয়া মানে আমাদের 3 ধরনের কোণ থাকে, যে কোনো একটা কোণ না থাকা, কোণ সেল না থাকা। We have actually 3 different types of cones and 1 rod. এই 3টে কোণের মধ্যে যে কোনো একটা কোণ সেল বা যে কোনো দুটো কোণ সেল না থাকলে সেটাকে কালার ব্লাইন্ড হয়ে যাবে। না, অন্য দুটো কাজ করবে, কালার ডিস্টরশন চলে আসবে। হ্যাঁ, না, ওরম করে বলা যাবে না। এটা নয় যে ব্লু না নেই মানে ব্লু বুঝতে পারবেন না, তা না। অ্যাকচুয়ালি কালারের মডেল হচ্ছে এইটা। এগুলো তো তোমাদের পড়ানো, এটা আমাদের ইলুমিনেশনে পড়ানো হয়। এটা হচ্ছে আমাদের কালার ভিশন মডেল। আমাদের কালার ভিশন মডেল হচ্ছে এইটা। দুটো চ্যানেল আছে আমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডায়াগ্রামটা আমি আমি তাহলে পরের দিন বোঝাবো, আমি আরো ভালো করে পরের দিন বোঝাবো। আমাদের অ্যাকচুয়ালি 3টে কোণ সেল আছে। রডটা তো কোনো কাজ করে না দিনের বেলা,
এই দিনের বেলা রডের তো কোনো ফাংশন নেই, এটা কোনো ফাংশন নেই। দিনের বেলায় আমরা যা কিছু দেখি এই তিনটে ফটো রিসেপ্টর দিয়ে দেখি, তিনটে কোন রিসেপ্টর দিয়ে দেখি, লং ওয়েভ সেন্সিটিভ, এল কোন, এম কোন, এস কোন। এবার তার কালার ভিশন মডেলটা হচ্ছে এই দুটো হচ্ছে কালার চ্যানেল, এটা হচ্ছে অ্যাক্রোমেটিক চ্যানেল, তার কোনো কালার থাকে না। এটাই ভি ল্যামডা দেয়। ওই জন্য ভি ল্যামডার ম্যাথমেটিক্যাল মডেল এখান থেকে হয়, এই যে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলটা। কিন্তু ভি ল্যামডা জেনারেটেড হয়েছে কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা দিয়ে, মনে রেখো। ভি ল্যামডা ইজ নট ম্যাথমেটিক্যালি ডিরাইভড ওয়ান, ইট ইজ এক্সপেরিমেন্টালি ডিরাইভড ওয়ান। পরে এটা ম্যাথমেটিক্যালি ওরা ফিট করিয়েছে এখানে। সো এইটা হচ্ছে কালার চ্যানেল। এবার ধরো ব্লু যদি না থাকে এখানে, এটা যদি ব্লু যদি নেই, তাহলে এটা হচ্ছে ব্লু ইয়েলো চ্যানেল। ব্লু নেই, তুমি তো ব্লু দেখতে পাচ্ছ না এখানে। ডিস্টরশন, এখানেও ব্লু কন্ট্রিবিউট করছে, এখানেও ব্লু সো অল থ্রি আর কন্ট্রিবিউটিং টু গেট দি টু কালার চ্যানেলস, আমাদের যে কালার ভিশনটা হয়। সো ব্লু না বলা যাবে না, সেটা বলা যাবে না। আর কালার ব্লাইন্ডনেস এর প্রচুর ভ্যারাইটি রয়েছে, প্রচুর। একদম নেই না, অল্প আছে, যা থাকার কথা তার থেকে কম আছে, কি ধরনের আছে, এই পুরো জিনিসটাই কিন্তু তার উপর ডিপেন্ড করে। ডিফারেন্ট শেডস অফ কালার ব্লাইন্ডনেস আছে। মানুষ তো প্রথমে বুঝতেই পারে না সে কালার ব্লাইন্ড। ধরো আমি জানি না আমি কালার ব্লাইন্ড কিনা, তার একটা টেস্ট আছে। বাট দিস ইজ দি কালার ভিশন মডেল। এই মডেলটা উপর বেস করে আমাদের কালার ভিশন হয়। এইটা আমি তাহলে পরের দিন তোমাদের হ্যাঁ 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 হুম, রাইট। সে তো বটেই, মানে যখন এই ডেটাটা যখন তৈরি করা হয়েছে, বুঝতেই পারছো, এই ডেটাটা যখন তৈরি করা হয়েছে তখন তো মানে হেলদি অবজারভারের জন্য করা হয়েছে। হেলদি অবজারভার মানে অ্যান অবজারভার উইথ মানে প্রপার আই, প্রপার ভিজুয়াল সিস্টেম। এই জন্য এই কথাটা এখানে লেখা আছে, নর্মাল কালার ভিশন। An observer normal color vision can perceive 4 distinct hues: red, yellow, green, blue. এই চারটে যদি হিউ কেউ প্রপারলি বুঝতে পারে, তখনই তাকে নর্মাল কালার ভিশন অবজারভার বলা হবে। এই হিউ মানে হচ্ছে কালার, হিউ মানে হচ্ছে কালার। আমাকে একটু খেয়াল করি, আমার তো খেয়াল রাখবে না, আমি তোমাদের পরের দিন আমরা ওই জায়গাটা বলবো। তো এইটা তোমাদের কাছে জানা। সো এনার্জি ইজ এমিটেড অপটিক্যাল, এটা পুরোটাই অপটিক্যাল রেডিয়েশন, অপটিক্যাল পাওয়ার যেটা আমরা বলি। সো অপটিক্যাল পাওয়ার ইজ ইভ্যালুয়েটেড বাই দি হিউম্যান অ্যাট্রিবিউট। এই ভি ল্যামডা তাহলে কোত্থেকে এসছে তোমরা বুঝতে পারলে। ভি ল্যামডা ইজ দি কন্ট্রিবিউশন, এই যে এখান থেকে দেখালাম আমি তোমাদের এই মডেলটা। ভি ল্যামডা ইজ দি কন্ট্রিবিউশন ফ্রম দি এল কোন অ্যান্ড এম কোন, মানে প্রাইমারিলি রেড সেন্সিটিভ অ্যান্ড গ্রিন সেন্সিটিভ, সেখান থেকে ভি ল্যামডার কন্ট্রিবিউশন আসে, ব্লু নেই। স্কোটোপিকে যখন যাই তখন অ্যাকচুয়ালি এস এর কন্ট্রিবিউশনটা আসে। এটা তো ফোটোপিক ভিশন, এটা অ্যাকচুয়ালি ফোটোপিক ভিশন, তোমরা জানো নিশ্চয়ই। ভি ল্যামডা স্কোটোপিক হলে ভি প্রাইম ল্যামডা হয়। সো আমাদের যে টার্গেট, যে লাইট, উই মাস্ট গেট light from an artificial lamp. So we must design the light emitters in such a way that most of the optical radiation is confined within the optical visible band. Most of the optical radiation is confined within the visible band, that is 380 nanometer to 750 nanometer, as well as the maximum radiation is contained in this, within this. If it be uniformly emitted optical power in different wavelength, then when evaluated by V lambda, the shape will follow the shape of the light output follow the shape of the V lambda, because this is mathematically processed following this equation. So 1 watt optical power, if emitted at
555 nanometer, where V lambda value is 1, then 1 watt optical power is converted fully in equivalent light output, which is 683 lumen. So what is the theoretical maximum lumen per watt of a lamp? It is 683. আমরা যদি একটা ল্যাম্প ইমাজিন করি, that lamp, theoretical lamp, the lamp emits 1 watt power at wavelength 555 nanometer. So this is 1 watt per nanometer. This is 555 nanometer. That is in nanometer. Del lambda is 1 nanometer. And V lambda at 555 is 1. So 1 into 1 into 1, that means 1 watt, 1 light watt. When V lambda multiplied with V lambda, what becomes light watt? And 1 light watt into 683 gives me 683 lumen. So we are getting the value of here 683 lumen from 1 watt. So this is the maximum theoretical limit of luminous efficacy. এটাকে আমরা lumen per watt বলি। অনেকের ধারণা আছে যে ডেলাইটের ম্যাক্সিমাম লুমিনাস এফিকেসি ম্যাক্সিমাম, তা নয়। ডেলাইটের লুমিনাস এফিকেসি অফ দি অর্ডার অফ 100 lumen per watt। এলইডি lumen per watt ভ্যালু আজকের দিনে কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল 120 থেকে 150 lumen per watt। ল্যাবরেটরি লেভেলে আরো বেশি, প্র্যাকটিক্যাল লেভেলে অনেক কমে যায়। কেন কমে যায় আমাকে একটু মাথায় মনে করিয়ে দিও, জিজ্ঞাসা করো কোশ্চেনগুলো। এগুলো আমরা যখন এলইডি আরো পড়বো তখন এগুলো বলবো। এগুলোই অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং আসপেক্ট, যেগুলো একটু বুঝে নিতে হবে। কেন এটা হচ্ছে সবাই বলে, বাট কেন হচ্ছে সেটা একটু বুঝে নিতে হবে আমাদের। ঠিক আছে, আজকে তোমাদের কোশ্চেন থাকতে বলো। আজকে আমি আমার বলাটা আমি এখানে শেষ করতে চাইছি আর কি। অবশ্যই হ্যাঁ, তোমরা অবশ্যই মানে ফিল ফ্রি টু আস্ক কোশ্চেন, মানে আই উইল বি হ্যাপি। তোমরা যদি সবাই ইন্টারঅ্যাক্ট করো, আজকে কয়েকজন ইন্টারঅ্যাক্ট করেছে, তবু বলবো ইন্টারঅ্যাকশন ইজ বেটার। আপাতত কোনো কোশ্চেন নেই, ঠিক আছে। আমি সপ্তর্ষি ওই জায়গাটা বুঝতে পারলে? ফিজিক্যালি কি করে, হ্যাঁ ফিজিক্যালি ওই জায়গাটা কিন্তু বুঝতে হবে। মানে তোমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিংটা পড়বে, তোমরা অলওয়েজ মাথায় রাখবে যে ফিজিক্যাল প্রসেসটা কি সেটা আগে বোঝো, তারপরে সেটাকে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিংয়ে তো নিয়ে যাই। সো ম্যাথমেটিক্যাল মডেল কিন্তু আগে ইভলভ করে না, তার একটা লিমিটেশন আছে, তার একটা ডোমেন আছে। ফিজিক্যাল প্রসেসটা একটু ভালো করে বুঝবে, ভেতর থেকে বুঝবে, তারপর তার ম্যাথমেটিক্সটা দেখবে, তখন বুঝতে অনেক সোজা লাগছে। রেড অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। এর ফিজিক্সটা হচ্ছে মেটেরিয়ালটা, কেমিক্যালটা, পিগমেন্টটা। এই যে ধরো সবুজ পাতা, সবুজ পাতা, একটা গোলাপ গাছে গোলাপ ফুলের পাতা আর সবুজ পাতা, দুটোর তো কেমিক্যালটা আলাদা, একই তো ডেলাইট পড়ছে। ওই কেমিক্যালটা অ্যাকচুয়ালি আর্টিফিশিয়ালি তৈরি হয়, ন্যাচারালিও পাওয়া যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। এটা হ্যাঁ, এটা আর্টিফিশিয়ালি তৈরি করতে পারো, ন্যাচারাল তৈরি হয়, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাট্রিবিউট অফ দি কেমিক্যাল। ওই যে মেটেরিয়ালটা আছে না, ওই মেটেরিয়ালটার অ্যাট্রিবিউট, এটা তার অ্যাট্রিবিউট, ওটা ওর ইন্ট্রিনসিক প্রপার্টি। ইয়েস, এইগুলোকে আমরা বলি সিলেক্টিভ রিফ্লেকশন। সিলেক্টিভ রিফ্লেকশন মানে কালার হবে, নন সিলেক্টিভ রিফ্লেকশন মানে যেমন সিনেমা স্ক্রিন, সাদা পাতা, নন সিলেক্টিভ রিফ্লেকশন, সেখানে যা আলো পড়ছে সেটাই রিফ্লেক্ট করছে, দেয়ার ইজ নো সিলেক্টিভিটি। যে কোনো কালার অবজেক্ট মানেই তুমি জানবে সেখানে সিলেক্টিভ রিফ্লেকশন আর সিলেক্টিভ ট্রান্সমিশন। তুমি একটা ফিল্টার নাও, এই চশমার কাঁচটা যখন আমরা মানে কালার যদি হয়,
কি হবে? সিলেক্টিভ ট্রান্সমিশন। যেখানে সিলেক্টিভ রিফ্লেকশন, সিলেক্টিভ ট্রান্সমিশন জানবে সেই অবজেক্টটা কালার হয়ে যাবে। ইফ ইলুমিনেটেড বাই, এই যে পরের লাইনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, হোয়েন ইলুমিনেটেড বাই হোয়াইট লাইট। যখনই আমি হোয়াইট লাইট বলছি আমার মাথায় থাকবে প্রেজেন্স অফ অল ওয়েভলেন্থ ইন দি ভিজিবল রেডিয়েশন 380 ন্যানোমিটার টু 780 ন্যানোমিটার। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমি শেষ করছি, তার আগে একটু বলো মেটেরিয়ালটা আমি তোমাদের কিভাবে পাঠাবো? আমি যে কিছু বইয়ের জেরক্স বা এগুলো পাঠাবো, কিভাবে পাঠাবো? ওকে, আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিতে গেলে মোবাইলের থ্রু দিয়ে দিতে হয়, আর ল্যাপটপের থ্রু দিয়ে দিতে হয়, হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপ ইনস্টল করে এসব ওটার উপরে। আচ্ছা, ওই গুগল, ওই যে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব, হ্যাঁ ওটা আমি শিখেছি, ওইভাবেই তো তোমাদের আমি লিঙ্কটা পাঠিয়েছিলাম কালকে। আচ্ছা আচ্ছা, তার থেকে তুমি তুমি তোমাদের কেউ একজন দায়িত্ব নাও না, তার মেল আইডিটা আমাকে দাও। তাহলে তুমি আমার মেল আইডিতে একটা মেল করে দাও। আচ্ছা, না ওটা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি কোনটা ভগবান জানে। দাঁড়াও, এই যে আমার মেল আইডি নাও। এটা আছে বলছো? আচ্ছা, এটা আছে বলছো তোমাদের কাছে? ও তোমাদের দেখাচ্ছি না আমি, না আচ্ছা সরি, দেখেছো কোথাও পাঠাইনি, এই যে দেখাচ্ছি এটা, এটা হ্যাঁ bishwanath.roy@jadavpur-university.in। এটাই তুমি একটু পাঠিয়ে দাও, আমি তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়াল গুলো যেগুলো আমি পড়াবো সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তুমি একটু সবাইকে শেয়ার করে দিলে তাহলেই হয়ে গেল। ব্যাস ব্যাস, ঠিক আছে, ওকে। তাহলে নেক্সট ফ্রাইডে হচ্ছে 3 তারিখ। 3 তারিখ আমরা 10টা থেকে বসছি, কেমন? আমি জানি না 3 তারিখ, আমার 2 তারিখ ভ্যাকসিনেশন আছে সেকেন্ড ডোজ। যদি 3 তারিখ আমি খুব অসুস্থ হই বা খুব অসুবিধা হয়, আমি 2 তারিখে আমার সঙ্গে একটু ওই অনিশ যেরকম একটু কন্ট্যাক্ট করে নিও। আমি ব্যাস, ঠিক আছে ঠিক আছে, থার্সডে ইভিনিং এ কন্ট্যাক্ট করে আমি বলে দেবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, ক্লোজ করি। ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে। থ্যাংক ইউ স্যার।